सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी ते कैनेडा न्यूज़ दे विच तुहाडा सब दा स्वागत है। मैं हर्षदीप सिंह। शुरुआत करते हैं हैडलाइनस दे नाल। अंटारियो सरकार ते एजुकेशन वर्करां च सहमति तो बाद प्रीमियर फोर्ड दा हाँ पक्षी रवैया, कहा घट आमदन वाले वर्करां दा करांगे सहयोग। फैडरल सरकार वालों सूबिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ फंडिंग ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ब्रिटिश कोलंबिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ फैडरल हैल्थ मिनिस्टर ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। सरी सिटी कौंसल वालों अधिकारत तौर पर चुकी गई 100 मेयर बने ब्रेंडा लॉक। मेयर बनदिया ही सरी पुलिस तब्दीली ਨੂੰ रोकण की आखी गल। हुण जानते खबरां विस्तार दे नाल। ओंटारियो दे विच एजुकेशन वर्करां ते सरकार दरमियान तनख्वाह विच वाधे की मंग नूं लैके चल रही खिच्चोताण दरमियान ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड वालों मुलाजमां नूं नवीं पेशकश का ऐलान किया गया है। एक प्रैस वार्ता दौरान बोलदियां फोर्ड ने प्रस्ताव बारे कोई खास बेरवे देने तो इनकार कर दिता, पर प्रीमियर फोर्ड ने कहा कि यह पेशकश खास तौर पर घट आमदनी वाले कर्मचारियों लिए वधिया होवेगी। उन्होंने कहा कि असीं अजिहा सौदा करना चाहते हाँ जो कि विद्यार्थियों, मापियां, टैक्सदातावां अते कर्मचारियों, खास तौर पर घट आमदनी वाले कर्मचारियों लिए वधिया होवे। जिक्रयोग है कि सरकार वालों हड़ताल विरोधी कानून वापस लैण दे ऐलान तो बाद वर्करां वालों भी हड़ताल वापस लैण दी गलबात कीती गई सी। Country, along with 131 paid sick days. All we asked for was that they remove their threat to strike so kids could stay in class. For their part, CUPE demanded a nearly 12% annual raise. When combined with all other benefits, CUPE was demanding a nearly 50% increase in compensation. When CUPE didn't get what they were demanding, they gave notice they were going on strike. The times we find ourselves in after pandemic disruptions, it's an unprecedented situation that requires unprecedented solutions. That's why when a strike threatened further disruptions to close down schools, our government took action to stop the strike. We introduced the Keeping Students in Class Act, legislation meant to protect the right of kids to stay in class, to learn and prepare for their future. And we used the notwithstanding clause to ensure that happened. I know that it has been controversial. I've always respected the right of workers to fair and free bargaining. But CUPE refused to take strike action off the table, even when those strikes were illegal. I want to be clear. We didn't make the decision to introduce legislation lightly. We were left with no choice. Our desire has always been and remains to negotiate in good faith, to land agreements with education union partners. I'm proud of the work and the relationships our government has built with organized labor over the past 4 years. As a gesture of good faith, our government is willing to rescind the legislation. We're willing to rescind Section 33, but only if CUPE agrees to show a similar gesture of good faith by stopping their strike and letting our kids back into their classrooms. I urge CUPE to continue to talk with us at the bargaining table. We're willing to make a fair deal, one that offers more help for lower income workers. फैडरल सरकार वालों सूबिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਧਾਰਿਤ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲਈ
ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲਗਭਗ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਫੀ ਨੋਡਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। BC ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ BC ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 31,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਡਿਊਕਲੋ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਰਨਗੇ ਫੈਡਰਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਿਊਕਲੋ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ 35% ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈਲਥ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦਾ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਕਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 553ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। Hello everyone, this is Mayor Patrick Brown from the great city of Brampton. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Today we celebrate Guru Nanak, one of the most sacred festivals in Sikhism. Guru Nanak Dev Ji devoted his life's work to the fight against discrimination and persecution. He taught people to embrace diversity, welcome others into their communities, and practice selfless service. Today is the most special occasion for every Sikh, and on this occasion, may Waheguru Ji always shower his love and blessings on you. May he always lead you on the path of success and brighten your life with joy, happiness, and prosperity. Sending warm wishes on the festive occasion of Guru Nanak Dev Ji's Gurpurb. May this Gurpurb bring a lot of joy and happiness to your life. I'd also like to acknowledge the tremendous contributions of Brampton's vibrant Sikh community to our country's rich and diverse heritage. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਵੱਲੋਂ
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਿਲੀਆਮਾਈ ਚੇਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਰੀਬ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਕੌਂਸਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ RCMP ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ RCMP ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ $521 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿਟੀ ਕਨੈਕਟ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਸਮੇਤ 4 ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਿਟੀ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। Perform the duties of my office I will perform the duties of my office in accordance with the law. in accordance with the law. You may now swear. Please sign this. ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਲੀਡਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੂਕਸ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਿਥ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ UCP ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸੀਟ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਮੈਕਲੀਓਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ 'ਚ ਮਹਿਜ 4231 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 12% ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਅਤੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰਲੀਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕਾਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 6 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਬਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।